ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੂਰ ਉੱਤੇ ਰੋ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਧੀ ਚਟਾਕੀ ਸੋਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਧੀ ਚਟਾਕੀ ਸੋਡਾ? ਅੱਧੀ ਚਟਾਕੀ ਸੋਡਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਮਲ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਲ ਲਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇਸ ਪੂਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅਸਾਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਛੋੜ ਕੇ ਇਹਨ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਫੁਟਕਾ ਯਾਨੀ ਗੁੜ ਬਣਨਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਚਟਾਕੀ ਰੰਗ ਕਾਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੰਗ ਕਾਟ ਕਿਹੜੇ ਮਰਲੇ ਤੇ ਪਾਵੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰ ਨੂੰ ਫੁਟਕਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫੁਟਕੀ ਪਵੇਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਕਾਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੰਗ ਕਾਟ ਦੀ ਚਟਾਕੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਵਾਂਗੇ। ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੁੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਰੰਗ ਕਾਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵੀਦਾ? ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈਦਾ, ਇੱਕ ਗੁੜ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, दूसरा है रंग बनाएगा। सही है, रंग मतलब रंग अच्छा बनाएगा, प्यारा बनाएगा। लेकिन ज्यादा इस्तेमाल किया गुड़ अच्छा नहीं बनेगा, कुड़ांद होगी। नहीं इहदे विच पहले नंबर ते कोई इस तरह दी भी एहतियात है भी जेड़ा तुहाडा कमान दे फसल है जी जी उन पानी लाण दा हिसाब या कोई इस तरह दा बड़ा जी बड़ा बहुत जी फर्क पड़ता है। जे जमीन है गिल्ली नरम बहुत ज्यादा है लेकिन गुड़ अच्छा नहीं बनेगा। जे खुशक जमीन है तो बहुत अच्छा गुड़ बनेगा। सही है, कण भी होगा और पीड़ा भी होगा। लेकिन जमीन भरावां नूं वे समझ नहीं वे एक कण की हुंदा है। कण की हुंदा है, कण दी मुराद ये हुंदा जिस तरह खंड तुसीं नो इस्तेमाल करदे इहदे विच ओ खंड दा तुहानूं जायका आवेगा लेकिन वो चीज नजर आवेगी विच सही क्वालिटी होंदी अच्छी होवेगी। उन्हां ने कण जी हां कि जे जमीन होवे गिल्ली फिर भाई जी ना कण होवेगा उनदे विच। सही है, ना ओदी रोड़ी पीढ़ी होवेगी वो लेकिन इंजी होवेगी लेकिन जे बहुत नरम रोड़ी होवेगी वो गुड़ अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं उनदी बनावट भी सोहनी नहीं बनदी, बनावट भी सोहनी ना बनेगी, गुड़ भी अच्छा ना होवेगा जी। ते अच्छे गुड़ वास्ते मतलब किस तरह दी जमीन जेड़ी है उनदा भी फर्क हुंदा है कोई? हाँ जी जमीन होवे जिन कहंदे ने बसरी ना रेत वाली होवे ना पक्की होवे। बसरी बोया में दरमियानी बोया में सुक्की बोया बहुत अच्छा गुड़ बनता है जी। मजेदार बनेगा, खाने वाला बनेगा बहुत ज्यादा। इनदे मतलब एक जेड़ा तुसी इन बोलदे हो पूर एक पूर तकरीबन कितना केजी किलो गुड़ बन जांदा? ए दे विच जी इस टाइम तुसी ऐसे टाइम स्पीड हो गया थोड़ा 18 किलो निकलेगा लेकिन बाद विच एक माह बाद पीड़ोगे थोड़ा 22 किलो निकलेगा। मतलब पंजाबी महीना जेड़ा तुसी पो सकदे हो लेकिन तुसी पगणे पीड़ो दे नो तो थोड़ा 22 किलो निकलेगा। मतलब उनदे च की फर्क की आ जांदा? उस टाइम रो जेड़ी है वो ज्यादा पक जांदी है लेकिन मिठास बहुत ज्यादा हो जांदा है। हां मिठास ज्यादा हो जाता इस टाइम मिठास जेड़ा वो घट है लेकिन तुसी ये समझदे हो जिन्नी को आजकल मतलब महंगाई है जट नूं ए तरीके नाल जिवें अगे एक मतलब खान पीन वास्ते तो घर अगे बनांदे है जी जी अगर इन एज ए कारोबार जिस तरह गंदम है मुंजी है तुसी लांदे हो अगे बेचदे हो जी जी इनदे च अगर जी मतलब तुसी हुण फसल काश्त करदे हो जी ते गुड़ बना के बेचदे हो ते की ख्याल है तुहाडे? आमदनी अच्छी है? अच्छी इस लिहाज नाल लेकिन जे ज्यादा उस टाइम गुड़ पड़ींदा उस टाइम रेट हो जाए घट। इस टाइम गुड़ का रेट बहुत अच्छा रेट है। सही है लेकिन इस टाइम बचत है जिम्मेदार जो गुड़ पीड़ के देवे थे गुड़ अच्छा बना के देवे रेट जिन 300 तो 250 तक जो रेट है किलो गुड़ दा। उस टाइम गुड़ जो ज्यादा वे हर आदमी पीड़न लग पा उस टाइम हो सकता है 150 भी हो जाए। ये साडे पाकिस्तानियों दी उनदी रिवायत है ना जिस पास एक कम लगे ना बचत आवे ज्यादा ओदे भाई ज्यादा जैसे हो जानी चीज उसी साडी ज्यादा चीज होण बजाय उनदी भाई बकोती कोई नहीं है। सही है जी हां नहीं ते जेड़ा ए भी वेखो ना तुसी मतलब सारे इनदे मुख्तलिफ मराइल ने गुड़ बनाण दे इनदे भी कोई खास महारत हुंदी है या कोई हर कोई जेड़ा जट बंदा पिंड दा तुहाडा है वे इत्थे बना लेंदा है? जी जी या कोई तकनीक इनदे कोई वल सिखना पौंदा है? हाँ जी कोई ना कोई ते करना ही पौंदा है, कोई पता तो होना ही चाहिए ना मैं इनदे च रंग काट किन्ना पाना है, सोडा किन्ना पाना है या लाना किवें है, केड़े टाइम ते लाना है ये तो जरूरी है भाई जी। लाण जिन नहीं पता वो दाना गुड़ बन गया जी ला छड़ो है गुड़ कोई गुड़ जी हां गुड़ किवें बनना नहीं बनना
ਗੁੜ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਿਕਦਾਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁੜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਛੜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੀ ਗੁੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਰੋੜੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਗੁੜ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ ਜਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਕੂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਜਿੰਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਦੇਸੀ ਖੰਡ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸੀ ਖੰਡ ਲਈ ਦੀ ਕੱਕੋਂ ਤੇ ਪੂਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪੂਰ ਪਤਲਾ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਵਾਹ ਉਤਲਾ ਵੀ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਉਣੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਖੰਡ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁੜ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੂੰ ਢੇਰ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰ ਬਣਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰ ਬਣਨ ਤੇ ਬਈ ਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਲਣ ਸੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਬਾਲਣ ਗਿੱਲਾ ਹੈ 3 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗ ਜੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬੜੀ ਤਕੀਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇ ਫਿਰ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਾਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਜੀ ਮੱਠੀ ਤੇਜ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਵਰਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਗੁੜ ਬਣਦਾ ਲੇਕਿਨ ਗੁੜ ਸੁਰਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਿਠਾਸ ਇਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਯਾਨੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੌੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਗੁੜ ਨਾ ਬਣੇਗਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਵਾਈ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਦੀਦੀਅਤ ਆਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਹ ਗੋੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਇੰਸੀ ਤਰੱਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਜਾਂ ਇਨਪੀੜਨ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੇ ਟੰਗ ਵੇੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ 40-50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ बढ़दा ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 2 ਕਿੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਮੋੜ ਜੀ 2 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕੜਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੜਾਹ ਚਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਜ ਉਲਟਾਉਣਾ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਅੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਜ ਕਰਕੇ ਡੱਕਣਾ ਰੋਕਣਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਾ ਫੋੜੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਥਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਾਣਾ ਸਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਸ ਭੱਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹਨੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਉਹ ਫੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿਕਣਾ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਮਗਰੂ ਅੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਠੱਲੀ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੜ ਪਲਟ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਉਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁੜ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਸਹੀ ਜਿਹਦੇ ਗੁੜ ਕੱਢੀ ਦਾ ਕੜਾ ਉਤਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਾਥਰਾ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਧਨ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਨ ਦੇ ਉਹਦਾ ਗੁੜ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਪੂਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 9 ਪੂਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਨ ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਫਸਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੀਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 20 ਪੂਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 8 ਪੂਰੀ ਬਣਨੇ ਨੇ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦਾ ਕਮਾਂਦ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੋਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਕਿਲੋ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਇੱਕ ਪੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਦਿਓ ਗੁੜ ਸਹੀ ਤੇ ਜੇ ਬਿਰਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਓ ਕਿ 2-3 ਪੂਰ ਕੱਢਣੇ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ 2 ਤੋਂ 4 ਯਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੀੜਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ 2 ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਦਿਓ 2 ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰਾਂ ਦਾ ਵੇਲਣਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 2 ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗੁੜ ਲੈ ਲਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕੋ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ
ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਕੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਫੜਨ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ 4 ਰੋੜੀਆਂ 10 ਰੋੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਵਸੇਬ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸਾਡਾ ਵਸੇਬ ਅਸੀਂ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਰਮ ਸਾਰੀ ਗੁੜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋਨ ਛੇ ਬਚਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲੇਕਿਨ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ੈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਕਾਇਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦੱਬਿਆ ਜੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਆਏ ਪੂਰ ਪੈ ਲੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ 30 ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂ 30 ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਗਿੱਦੜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟਾਂਡੇ ਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਿੱਦੜ ਸੱਦੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਬਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁੜ ਲਾਉਂਦੇ ਗੰਨੇ ਤੇ ਗੁੜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗਿੱਦੜ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁੜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਉਹ ਇਤਨਾ ਗੁੜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜੀ ਹਾਂ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਪੂਰ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰ ਮੁੜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗੁੜ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਗਾ ਭਾਈ ਜੀ ਗੁੜ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਗੁੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਖੀਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਆ ਬੈ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਿਲਾਈ